சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா, மனிதனை மீட்கவே பரலோகம் சேர்க்கவே சிலுவை சுமந்தாரையா, பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா, மனிதனை மீட்கவே பரலோகம்
நாம் ஜெபிப்போம். சில காரியங்களுக்கு பைபிள் காலேஜுங்க காசு, அதாவது அந்த மாதிரி இருக்காது. சில பைபிள் காலேஜுங்கள எல்லா அனுபவத்துல கொண்டு போவாங்க. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஸோ சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். சத்தியம்னா என்ன? இன்னும் நிறைய தெரியாத நாம இருக்கிறோம். தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தர் நல்லவர். இந்த நாளிலே தேவன் இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிறவர்களையும் அமர்ந்திருக்கிறவர்களையும் எல்லாருமே தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். தேவனுடைய நோக்கமே அதுதான், தேவனுடைய சித்தமே அதுதான், தேவனுடைய விருப்பமே அதுதான். தேவனுடைய வார்த்தை ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்தில் நாம் படிக்கிறோம். அவர் மரக்காலால மண்ணை என்ன செய்தாரு? என்ன செய்தாருங்க? மரக்கால்னா தெரியுமா? அதுவே தெரியாது இல்ல? தெரியுமா? ஓகே. மரக்கால்னா படி, மரக்கால் பெருசா இருக்கும். சோ அதுல மண்ணை அளந்தாராம். என்ன மண்ணு? பூமியின் மண்ணை அளந்தவர். ஜானுனாலே வானத்தை அளந்தவர். சோ அவ்வளோ பெரிய தேவன். அவரால் ஆகாதது ஒன்றும் இல்லை. நாம முழுமையாய் அவரை அறிந்து கொள்ளும் போதுதான் நம்முடைய குடும்பத்திலே, நம்முடைய வீட்டிலே, நம்முடைய தெருவிலே, நம்முடைய சபையிலே தேவன் மகா பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். அதுதான் உண்மை. அதுதான் சொல்றாரு, சத்தியத்தை அறிவீர்கள். நீங்க எப்போ அறிவீர்களோ அப்போதான் நீங்க விடுதலை ஆக முடியும். அது வரல விடுதலை ஆக முடியாது. அது வரல எதேதோ மிஸ்டேக் நடந்துனே இருக்கும், எதேதோ நடந்துன்னு இருக்கும், எதேதோ புரிஞ்சுன்னு இருக்கும். அதுதானே நம்ம இந்தியால இருக்கிறோம். நம்ம கொஞ்சம் கலர் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறோம். அமெரிக்கால இருக்கிறவங்க ஆமா வெள்ளையா இருப்பாங்க, கோதுமை கலர்ல இருப்பாங்க. அந்த கருப்பா இருக்கிறவங்க ஆப்பிரிக்கா நீக்ரோ அங்க இருப்பாங்க. ஒரு ஒரு தேசத்துல ஒரு ஒரு மாதிரியா இருப்பாங்க. ஒரு ஒரு தேசத்துல ஒரு ஒரு மாதிரியா இருந்தாலும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், ப்ராப்ளம் மாத்திரம் ஒண்ணுதான் இருக்கும். இல்ல அவங்களுக்கும் வேதனை இருக்கும், அவங்களுக்கும் துன்பம் இருக்கும், அவங்களுக்கும் கஷ்டம் இருக்கும், அவங்களுக்கும் சோதனை இருக்கும், அவங்களுக்கும் இருதயத்துல சமாதானம் இருக்காது, நிம்மதி இருக்காது, சரியான குடும்பத்துல சந்தோஷம் இருக்காது, கணவன் மனைவிக்குள்ள போராட்டங்கள், பிள்ளைகளுக்குள்ள போராட்டங்கள். இங்க மாத்திரம் இல்ல, பல இடத்துல பல தேசங்களிலும் உருவாகிற காரியம் அதுதான். நம்ம நினைக்கிறோம் அமெரிக்கா பெரிய நாடு. ஓ இல்ல, இப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? எல்லாரையும் வெளியே வாலிப பசங்க, இன்ஜினியரிங் பசங்க, வேலைக்கு இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? வெளியே அனுப்பி நிற்கிறாங்க. எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு வேலை இல்லையா? இவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கறதுனால எங்களுக்கு வேலை இல்லை, எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குது. புரியுதுங்களா? எல்லா இடத்துலயும் ப்ராப்ளம். லோக்கல்ல நம்மளுக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது, எங்கிருந்தோ வந்து வேலை செய்யறாங்க. அப்ப வேதனை எல்லாம் நம்ம பசங்க படிக்கிறாங்க, நம்ம பசங்க நம்ம கஷ்டப்படுத்துறோம், படிக்க வைக்கிறோம், சரியான வேலை கிடைக்கல. இதுதான் எல்லா இடத்துலயும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஒரே ப்ராப்ளம் தான், சமாதானம் இல்ல, சந்தோஷம் இல்ல, நிம்மதி இல்ல. உண்மைதானே இது? நம்ம இந்தியால இருக்கிற காக்கா அமெரிக்கால இருக்கிற காக்கா வேற விதமா சத்தம் விடுமா? நம்ம இந்தியால இருக்கிற, நம்ம ஊர்ல இருக்கிற கோழி அங்க இருக்கிற கோழி வேற விதமா சத்தம் விடுமா? இல்லைங்க, இல்ல. ப்ராப்ளம் ஒண்ணுதான். ஆனா எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒரு மனுஷன் இருக்கிறார். அவரு தான் சால்வ் பண்றவர். அதான் தேவ வசனத்துல வாசிக்கிறோம். மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்துல வாசிங்க, 11ஆம் அதிகாரம் 28வது வசனம். ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును. నేను సాత్వికుడును, దీన మనస్సు గలవాడను గనుక
నా యొద్దకు నేర్చుకుని అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును. ఏలయనగా నా కాడి సులువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉన్నవి. దేవునికి మహిమ కలుగును కాక. యేసయ్య అంటున్నాడు, మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా, ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా మీరు నా యొద్దకు రండి. సమస్త జనులారా, గమనించారా? ఒక దేశాన్ని, ఒక ఊరును, ఒక పట్టణాన్నే కాదు, సమస్త దేశాన్ని ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నాడు. సమస్త దేశాన్ని పిలుస్తున్నాడు. ఎందుకు పిలుస్తున్నాడు? వాళ్ళలో ఏమి లేదు. ఆ మాటను చదవండి ఆ మాటను 28వ వచనము. వరుత్తపట్టి ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనుచున్న వారులారా. ఏంటి భారం అంట? విశ్రాంతి లేని భారం, సమాధానము లేని భారము, నెమ్మది లేని భారము. గమనించారా? నెమ్మది లేని భారం అంట. ఏంటి నెమ్మది లేని భారము? ఏంటి సమాధానము లేనిది? ఇళ్లల్లో గమనించినట్లయితే మన ఇళ్లల్లో సమాధానం ఉండేదిలే, నెమ్మది ఉండేదిలే. ఎందుకు? అన్నీ ఉంటాయి కదా, అన్నీ ఉంటాయి, కానీ సమాధానం ఉండదు. అన్నీ ఉంటాయి, నెమ్మది ఉండదు. చిరాకే, గలిబిలే, పోట్లాటనే హృదయ అంతరంగములో చిరాకుగా ఉంటుంది. హృదయము నిండిందే నోరు మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, గమనించండి. అందుకే యావత్తు ప్రజలను దేవుడు ఆహ్వానిస్తున్నాడు. యావత్తు ప్రజలను ప్రేమతో పలకరిస్తున్నాడు. యావత్తు ప్రజలను ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా, నా యొద్దకు రండి, నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగ చేస్తాను. నా యొద్దకు రండి. మీరు ఏదో తీసుకుని రావాలని కాదు, మీరేదో మోసుకొని రావాలని కాదు. నా దగ్గర వస్తే పరిహారం ఉంది, నా దగ్గరకు వస్తే విమోచన ఉంది, నా దగ్గరకు వస్తే మీకు విడుదల ఉంది. అందుకే గడిచిన ఆదివారము, మట్టల ఆదివారంలో బంధించబడిన గాడిదను విప్పి తీసుకుని రండి అని యేసయ్య అన్నాడు. యేసయ్య ఎందుకన్నాడు అలాగూ? బంధించబడి ఉన్నారు. పలు విధాలైన శ్రమలలో, పలు విధాలైన సమస్యలలో ప్రజలు ఈ దినమున పిల్లలకు సరిగ్గా చదువు అవ్వడంలే. ఇప్పుడు సెల్ ఎక్కువ అయిపోయింది. సెల్లు చూసి సెల్లు లాగానే మాట్లాడుతున్నారు పిల్లలు. సెల్లు లాగానే యాక్ట్ చేస్తున్నారు కదా. గమనించండి, ఈరోజు యావత్తు దేశం యొక్క పరిస్థితి అది. అందుకే యేసయ్య అంటున్నాడు, నా దగ్గరికి రండి. మీ సమస్య ఏది ఉంది? సమస్య లేని వారు ఎవరు లేరు. సమస్య లేని వారు ఎవరు లేరు. సమస్య లేని వారు ఒక్కరు కూడా లేరు. అందరికీ సమస్య ఉంది, అందరికీ సమస్య ఉంది. సమస్యను తొలగించుకోవాలంటే యేసయ్య అంటున్నాడు, నా యొద్దకు రండి, మీ సమస్య ఏదైనా నా మీద పెట్టండి, మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను, మీకు సమాధానాన్ని ఇస్తాను, నెమ్మదిని ఇస్తాను, మీకు సంతోషాన్ని ఇస్తాను అని అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన మన మానవుణ్ణి ప్రేమించాడు. యోహాను రాసిన సువార్తల 3వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో ఈ విధంగా ఉంది, ఆయన లోకమును ఎంతగానో ప్రేమించాడంట. అందుకే ఈ లోకానికి మానవుడుగా వచ్చాడు. అందుకే ఈ లోకానికి మానవుడుగా వచ్చి మానవుణ్ణి ప్రేమించి మానవుణ్ణి విడుదల చేయటానికి. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, గమనించండి. ఈ స్వరాన్ని వింటున్న వారులారా, గమనించండి. ఇంత గొప్ప కార్యము. దేవదేవుడు సర్వాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త, భూమి ఆకాశములను కలుగ చేసిన వాడు, మానవుణ్ణి ప్రేమించి మానవుని కొరకు ఈ లోకానికి రావడం ఏంటి? ఎంత గొప్ప మాట. నిజంగా కూర్చున్నప్పుడు ఈ వీధి దీవించబడిన వీధి.
నేను కూర్చున్నప్పుడు ఆలోచన చేసా, యేసయ్య నడిచిన వీధులు, నడిచిన స్థలాలు, కూర్చున్న స్థలాలు దీవించబడిన స్థలాలు. అందుకే దేవుని సేవకుడు ఎక్కడ ఉంటున్నాడు? అక్కడ యేసయ్య ఉంటాడంట. అది నమ్మినప్పుడే వారికి కార్యము కలుగుతుంది. దేవునికి స్తోత్రం. గమనించండి, చూడండి, ఒక మాటను చదువుదాం. యోహాను రాసిన సువార్త 7వ అధ్యాయము 37వ వచనాన్ని చదువుదాం. యోహాను రాసిన సువార్త 7వ అధ్యాయం 37వ వచనము. ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంత్యదినమున యేసు నిలిచి ఎవడైనను ఎడల నా యొద్దకు వచ్చి దప్పి తీర్చుకొనుము. నా యొద్దకు రండి. మీ దొప్పిక ఏంటి? మీ దొప్పిక ఏంటి? మీ దాహము. ఆ దాహాన్ని తీర్చుకోండి. మీ సమస్యనా? పిల్లల దొప్పికనా? కుటుంబ దొప్పికనా? వ్యాధినా? ఏంటి? ఏదేమైనా మీరు దేవుని దగ్గరికి రండి. నా దగ్గరికి రండి. నా దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే విశ్వాసముతో నమ్మకంతో 12 ఏళ్లుగా రక్తస్రావముతో ఉంటున్న ఆ స్త్రీ యేసయ్యను నమ్మింది, విశ్వాసించింది. ఆమెకి ఎలా స్వస్థత కలిగింది? యేసయ్య అన్నాడు, నీ విశ్వాసమే నేను స్వస్థపరిచింది. ఆమె ఎవరు? క్రైస్తవురాలా? కాదండి, క్రైస్తవురాలు కాదు. ఆమె యేసయ్య గురించి వినింది, యేసయ్య చేస్తున్న అద్భుతాలను వినింది. ఇప్పుడు సమాజంలోనికి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళలేని స్థితి. అయినా ధైర్యం తెచ్చుకుంది, అయినా విశ్వాసం ఉంచింది, అయినా నమ్మకం వచ్చింది. సమాజంలోనికి వెళ్ళింది, వీధిలోనికి వెళ్ళింది. యేసయ్య ముందర నిలబడలేని స్థితి, కానీ వెనకల నుండి వస్త్రపు చంగును పట్టుకునింది. యేసయ్యకి తెలుసు, అయినా సమాజము తెలుసుకోవాలని ఆయన అన్నాడు, నాలో నుండి ప్రభావము వెళ్ళింది, నాలో నుండి శక్తి వెళ్ళింది, నాలో నుండి ఒక స్వస్థత వెళ్ళింది. సమాజము తెలుసుకోవాలని, ప్రజలు తెలుసుకోవాలని, ఆయన ఎందుకు వచ్చిన వారికి ఆయన స్వస్థతను ఇచ్చేవాడని ప్రజలు తెలుసుకోవాలని, సమాధానం ఇచ్చేవాడని ప్రజలు తెలుసుకోవాలని ఆ మాట అన్నాడు. వెంటనే శిష్యులు అంటున్నారు, అయ్యా ఇంత జనం ఉన్నారు, ఎవరు ముట్టుకున్నారు? ఎవరికి తెలుసు? నాకు తెలుసు. వెంటనే స్వస్థపడిన ఈ 12 సంవత్సరాలు, ఒక రోజు కాదు, 2 రోజులు కాదు, ఒక సంవత్సరము కాదు, 12 సంవత్సరాలు బంధుమిత్రులు, స్నేహితులు అందరూ కూడా అందరూ చేయి విడవబడిన స్త్రీగా ఆమె ఊరుకు బయట నివాసం. అలాంటి వారిని ఊరిలో పెట్టుకోరు, అలాంటి వారిని మాట్లాడియరు, అలాంటి వారిని చెరదీయరు. వాళ్ళ యొక్క అలాంటి పరిస్థితిలో ఉండే వాళ్ళ దగ్గరనే మాట్లాడుకోవాలి. వాళ్ళందరినీ దూరపరుస్తారు. చీవిడబడిన స్థితి, దాహముతో ఉంటున్న స్థితి. సమాజము తెలుసుకోవాలని, ఎందుకంటే ఆయన దగ్గరికి వచ్చేవారిని ఎట్టి స్థితిలో ఉన్నా, ఎట్టి పరిస్థితిలో ఉన్నా, నీ నమ్మకమే, నీ విశ్వాసమే. ఈ రాత్రి కూడా దేవుడు అదే మాట్లాడుతున్నాడు మనతో. ఈ రాత్రి కూడా దేవుడు ఒక అద్భుతమైన మాట మాట్లాడుతున్నాడు. యెషయా గ్రంథం 55వ అధ్యాయము 1వ వచనము. ఈ రాత్రి కూడా దేవుడు నిన్ను, నన్ను, ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి వారిని కూడా విశ్వాసాన్ని కలిగిన వారు, నమ్మకాన్ని కలిగిన వారు, యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చిన వారు. మాటలు చదవండి. 55వ అధ్యాయము 1వ వచనం. దప్పికొనిన వారులారా నీళ్ల యొద్దకు రండి. ఊకలు లేని వారులారా మీరు వచ్చి కొని భోజనము చేయండి. ఊకులు లేదా? డబ్బులు లేదా? పేదరికంలో ఉంటున్నారా? లేక పోగొట్టుకొని ఉంటున్నారా? ఉన్నదంతా పోయిందా? ఈ 12 ఏళ్ల రక్తస్రావముతో ఉండిన ఈ స్త్రీ కూడా ఉన్నదంతా కదా. ఆమె డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకునింది, ఆస్తులు ఖర్చు పెట్టుకునింది, వైద్యుల వల్ల నయం కాలే, స్వస్థ కాలే, బాగుపడలే. ఇక్కడ అంటున్నాడు, డబ్బులు లేదా?
ఉందా? అన్ని పోయి ఒట్టి చేతులతో ఉంటున్నావా? పర్వాలే, రండి, నేను మీకు సమాధానాన్ని ఇస్తాను, రండి, నేను మీకు నెమ్మదిని ఇస్తాను, రండి. ఈ పరమైన, ఈ లోకపరమైన దీవెన మాత్రమే కాదు, నిత్య జీవాన్ని కూడా నేను ఇస్తాను. అందుకే అంటాడు యోహాను రాసిన సువార్త 14:6 నేనే మార్గమును, నేనే సత్యమును, నేనే జీవమును. అందుకే ఒక శ్లోకము కూడా ఉంది, అసతోమ సద్గుమయ. ఆ శ్లోకం తెలుసు కదా, సమతోమ మృతతోమ కదా. అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా దానికి? ఈ 3 అర్థాలు వస్తాయి. అసతోమ సద్గుమయ అంటే అసత్యములో జీవిస్తున్నాను, సత్యములో నన్ను నడిపించు. అసత్యములో ఉంటున్నా, సత్యము లేని వ్యక్తిగా ఉంటున్నా. మృతతోమ అంటే మృత్యములోనికి వెళ్ళిపోతున్నాను, మరణములోనికి వెళ్ళిపోతున్నాను, నన్ను జీవింప చేయము. యేసయ్య అన్నాడు ఆ మాట. నేనే మార్గమును, నేనే సత్యమును, నేనే జీవమును. నీకు జీవాన్ని ఇస్తాను, నీకు సత్యాన్ని ఇస్తాను. దేవునికి స్తోత్రం. ఈ రాత్రి దేవుడు మనల్ని దీవించటానికి ఈ కూటాలు అంటే ఏదో క్రైస్తవులు పెట్టుకుంటున్నారులే, అది కాదు, అలా కాదు. నిన్ను దీవించటానికి, మీ ప్రాంతాన్ని దీవించటానికి, మీ ఇంటి ఇరుగు పొరుగు వారిని దీవించటానికి ఈ కూటిక. ఇక్కడ అంటున్నాడు, రుకులు లేదా? పర్వాలే, నా దగ్గరికి రా, నీకు భోజనాన్ని పెడతాను, నీకు దాహానికి తీరుస్తాను. ఆ మాట చాలా కింద చదువుకొని పోతే చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి. నేను అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే చాలా సమయం అవుతుంది. దేవునికి స్తోత్రం. కింద అద్భుతమైన మాటలు అంటాడు. నా ప్రియ దేవుని విడలారా, గమనించండి ప్రియులారా, యేసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చింది కేవలము పాపులను రక్షించి వాళ్ళకి విమోచన, ఈ లోక స్వస్థత, ఈ లోక ఆశీర్వాదం ఇవ్వటానికి మాత్రమే కాదు, వారికి నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వటానికే. నిత్య జీవం లేకపోతే మానవుడు ప్రయోజనం లేదు, బ్రతికి ప్రయోజనము లేదు. మానవుడు ఎంత విలువ కలిగిన వ్యక్తో తెలుసా? మనలాగా ఈ శరీరము మట్టిలో మరణిస్తే మట్టి అయిపోతుంది, కానీ ఇదే విధంగానే అంతరంగంలో ఒక ఆత్మ అనేది ఉంది. ఆత్మ అనేది ఉంది, అదే నాలాగనే ఉంటుంది నాలో. అది చాలా విలువ కలిగినది, దానికి అంతము లేదు. ఒకటి మరణిస్తే దానికి అంతము లేదు, దానికి మరణమే లేదు. అది నిత్యముగా జీవించేది. ఒకటి జీవిస్తే స్వర్గంలో జీవించాలా, లేక జీవిస్తే నరకములో జీవించాలా. నరకములో కూడా నిత్యముగా జీవించాల. నరకం ఎలా ఉంటుంది? అక్కడ వాక్యం అంటున్నది బైబిల్లో, అక్కడ అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదు. అగ్ని ఆరదంట, పురుగు కూడా చావదంట. అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి? ఒకసారి ఆలోచన చేయండి, ఎలా ఉంటుంది? వాటిని తప్పించటానికి యేసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చాడు. వాటి నుండి నిన్ను విడుదల చేయటానికే యేసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చాడు. దేవునికి స్తోత్రం. నీవు ఈ లోకంలో జన్మించిన దినము నుండి కూడా బాధతో ఉండొచ్చునేమో, వేదనతో ఉండొచ్చునేమో. నీకు తెలియకుండానే నీవు కట్టులో ఉండవచ్చునేమో. ఆ కట్టును విప్పటానికే యేసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చాడు. దేవునికి స్తోత్రం. చూడండి, యెషయా గ్రంథంలో ఆ మాటను చదువుతాము. యెషయా గ్రంథంలో చాలా చక్కటి మాట, 55వ అధ్యాయంలో 1వ వచనంలో ఆ మాట అంటున్నాడు, మీకు రుకులు లేకపోయినా నా యొద్దకు రండి, ఏమీ లేకపోయినా. కానీ అది రావటానికే మన వల్ల. ఈరోజు క్రైస్తవులు ఆదివారం అంటే కూడా గుడికి వచ్చేది కష్టమైపోయా, ఉండే వాళ్ళు వచ్చేది కూడా కష్టమైపోయా. దేవునికి స్తోత్రం.
ఇక్కడ అంటున్నాడు, నేనే మార్గమును, నేనే సత్యమును, నేనే జీవమును. యోహాను రాసిన సువార్తలో 8వ అధ్యాయము 32వ వచనాన్ని చదువుదాం. 8వ అధ్యాయం 32వ వచనంలో యేసయ్య ఇలాగంటున్నాడు, అప్పుడు సత్యము మిమ్ములను స్వతంత్రులుగా చేయు. ఎప్పుడు నీవు సత్యాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు, సత్యము దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు. అర్థమవుతున్నదా? ఆ మాట ఉంది దాంట్లో, పూర్తి సెంటెన్స్ చదివితే కనబడుతుంది. మీరు నా వాక్యమందు నిలిచిన వారైతే నిజముగా నాకు శిష్యులై ఉండి సత్యమును గ్రహించెదరు. అది సత్యమును గ్రహించెదరు. నేను చెప్పాను కదా, మోసపోతిమయాకి ఎంత తేడా ఉంది కదా. సామ్సంగ్ అంటేనే టీవీ జ్ఞాపకం వస్తుంది కదా, సిమ్సోన్ అంటే వేరే. సో దాన్నే అట్లా. దేవునికి స్తోత్రము. ఇక్కడ అంటున్నాడు, ఏమంటున్నాడు చదవండి, సత్యమును గ్రహించెదరు, అప్పుడు మీకు స్వతంత్రులుగా మీరు మారుతారు. ఎప్పుడు విడుదల అవుతుంది అంటే, నువ్వు ఎప్పుడు సత్యము దగ్గరికి వస్తావో, ఎప్పుడు నువ్వు యేసయ్య దగ్గరికి వస్తావో, నువ్వు ఎప్పుడు యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చి, యేసయ్యా నన్ను క్షమించు, నేను దోషిని, యేసయ్యా ఇదిగో నేను పాపముతో నిండి ఉన్నాను, ఇదిగో వ్యాధితో ఉంటున్నాను. ఈ స్త్రీ అలాగనే వచ్చింది, తన మనసులో తానే అనుకుని వెనకల వచ్చి వస్త్రపు చెంగుని ముట్టింది. నువ్వు 10 మంది చూడాలనే అవసరము లేదు. నీ అంతరంగములో ఉంటున్న విశ్వాసము, నీ అంతరంగములో ఉంటున్న నమ్మకము, యేసయ్యను నువ్వు ఏదో చర్చికే పోవాలా అట్లా లేదు. నువ్వు దేవుని నమ్మితే చాలు, నీ హృదయంలో యేసయ్యను స్మరిస్తే చాలు. సూక్ష్మంలో మోక్షము. సూక్ష్మం అనేది చాలా చిన్నది, మోక్షం అనేది చాలా పెద్దది, చాలా పెద్దది. చిన్న హృదయములో, పిడికెడంతా ఉండే హృదయంలో యేసయ్యను నమ్మితే చాలు, విశ్వాసిస్తే చాలు, సత్యాన్ని తెలుసుకుంటే చాలు. అంతే. ఆ సత్యము నిన్ను విడుదల చేస్తుంది, ఆ సత్యము నిన్ను స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది, ఆ సత్యము నిన్ను నమ్మకస్తునిగా చేస్తుంది. ఎన్నాళ్ళు బ్రతుకుతామండి? 70 సంవత్సరాలు. ఒకవేళ బలం ఉండి మంచి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునే వారంగా ఉంటే, కరెక్ట్ గా టాబ్లెట్లు వేసే వారంగా ఉంటే, కరెక్ట్ గా భోజనాలు చేసే వారంగా ఉంటే 80 సంవత్సరాలంట. ఆ తర్వాత అంతే, పోతాం కదా. ఎక్కడికి పోతామో తెలియదు. ఎవరు చూస్తారులే అంటారు చాలా మంది కొట్లాడుకుంటే బంధువులు. నువ్వు వస్తే నేను చూస్తూ ఉంటాను అంటాను. ఖచ్చితంగా చూస్తాడు. ఆయనకి శరీరంలో ఉన్నాడు కనుక తెలియదు. ఖచ్చితంగా చూస్తాడు. ఎవరెవరు వస్తారు ఏంటి అని బాధపడతాడు. అప్పుడు అయ్యో నా తమ్ముడు రాలేదే, నా అన్న రాలేదే, నా అత్త రాలేదే, మా మామ రాలేదే. తెలీదు అది వాళ్ళకి. దేవునికి స్తోత్రము. నిజము కదా. ఎవరైనా ఊరి వేసుకొని చనిపోతే, మీకు ఉదాహరణకు చెప్తున్నా, మా ఆడే తిరుగుతున్నారా, అటుపక్క పోవద్దండి, అటుపక్క పోవద్దండి. ఆ వ్యక్తి అక్కడ తిరుగుతున్నాడు. ఎట్లా తిరుగుతాడు చనిపోయిన వ్యక్తి కదా? అంతరంగంలో ఉంటున్న ఆ ఆత్మ అంటే నీ అంతరంగ పురుషుడు ఒకడున్నాడు. అందుకే పౌలు అంటాడు, శరీరంలో మేము బలహీనం అయిపోయినా, దినదినము మేము కృంగిపోతున్నా, మా అంతరంగ పురుషుడితే దినదినము బలపడుతున్నాడు, శక్తిని అందుకుంటున్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. సత్యాన్ని దగ్గరికి వస్తే నీకు విడుదలనే, సత్యము దగ్గరికి వస్తే, యేసయ్య దగ్గరికి వస్తే నీకు స్వస్థతనే, నీకు సమాధానమే. అందుకే వాక్యం అంటున్నాడు చూడండి, 10వ వచనంలో, 10వ అధ్యాయంలో, యోహాను రాసిన సువార్త 10వ అధ్యాయం 9వ వచనం చదువుదాం వేగంగా.
నేనే ద్వారమును, నేనే ద్వారమును, నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించిన ఎడల, నేనే ద్వారమును, యేసయ్యనే ద్వారము, యేసయ్యనే ఊరువాకిలి. నువ్వు నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవడానికి, స్వర్గానికి పోవటానికి, పరలోకానికి పోవాలి అంటే యేసయ్యనే ద్వారం. ఆయన ద్వారానే పరలోకానికి వెళ్ళాలి. ఈ భూలోక ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవాలంటే కూడా ఆయన ద్వారా నుండే పొందుకోవాలి. అదే నిజము, బైబిల్లో ఉంది. సామెతల గ్రంథంలో చెప్పబడిన విషయాన్ని గమనించినట్లయితే దేవుని ఆశీర్వాదమే ఐశ్వర్యాన్ని తీసుకొని వస్తుందంట. మానవుల యొక్క ప్రయాసము, మానవుల యొక్క కష్టము, మానవుల యొక్క కంటికి కునుకు లేకుండా సంపాదించిన అది ప్రయోజనం ఉండదంట. మానవుడు ఎంత సంపాదించినా, సొలొమోను అంటాడు, నేను సంపాదించి నేను మెడలు కట్టి మెద్దలు కట్టి చచ్చిపోతే దాన్ని అనుభవించేవాడు నా వెనకలు వచ్చేవాడే, నా వెనకలు వచ్చే రాజునే, నేను కాదు కదా. ఎంత చేసినా సూర్యుని కింద భూమి పైన సమస్తము వ్యర్థమే. బ్రతుకున్న నాళ్ళు నువ్వు అందరితో సమాధానముతో ఉండు, బ్రతుకున్న నాళ్ళు నువ్వు అందరితో సంతోషంగా ఉండు, బ్రతుకున్న నాళ్ళు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు, ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు వాటిని చేయి. చచ్చిపోతే పాతాళములో నువ్వు చేయలేవు, నరకములో నువ్వు చేయలేవు. ఆ ఆలోచన నీకు రాదు. నేను చెప్పడం కాదు, బైబిల్లో ఆ మాటలు ఉన్నాయి. ధనవంతుడు ఒక్క బొట్టు నీళ్లు కూడా వానికి దొరకలే. వాడు అంటున్నాడు అబ్రహామును చూసి, నా తండ్రి అబ్రహామా, నా సహోదరులు నాలాగనే బ్రతుకుతున్నారు, సత్యము దగ్గరికి రాలే, యేసయ్య దగ్గరికి రాలే, తెలుసుకోలే. అయ్యా వాళ్ళకి పోయి నేను చెప్పేసి వచ్చేస్తాను అంటే అబ్రహాం అంటాడు, అక్కడ చాలా మంది ఉంటారు అయ్యా చెప్పేవాళ్ళు, ఆ మాట విని విశ్వాసిస్తే వాడు బాగుపడతాడు, లేకపోతే నీలాగనే అంతే అని అంటాడు. అర్థమవుతున్నదా? ఏ భేదము లేదు. బైబిల్ అంటున్నది ఏ భేదము లేదు. అందరూ కూడా చెడి దేవుని మహిమను పోగొట్టుకొని ఉన్నారంట. అందుకే అంటున్నారు వారిని చూసి, సమస్త ప్రజలారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు నెమ్మదినిస్తాను, నేను మీకు స్వస్థతనిస్తాను, నేను మీకు విశ్రాంతినిస్తాను, నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వాదిస్తాను. సత్యము యొద్దకు రండి అంటున్నాడు. చూడండి 11వ అధ్యాయములో 25వ వచనము, 11వ అధ్యాయము 25వ వచనము. అందుకు యేసు పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే, నా యందు విశ్వాసముంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును. గమనించావా? నా యొద్దకు రండి, నేనే పునరుద్ధానము, నా యొద్దకు రండి, నేనే నిత్య జీవము, నా యొద్దకు రండి. మీరు ఎట్టి స్థితిలో ఉన్నా పర్వాలే, మీరు ఎట్టి స్థితిలోనా ఉండండి. మీరు ఇక్కడ అంటున్నాడు, రూకులు లేదా, డబ్బులు లేదా, పేదరికంలో ఉంటున్నారా, దరిద్రంలో ఉంటున్నారా, లేక మీరు నడవలేని స్థితిలో ఉంటున్నారా, నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు కావలసినంతగా, తృప్తి పడేంతగా నేను ఇస్తానంటాడు. సంతోషపడేంతగా, నెమ్మది
రక్షించడానికే యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ప్రియులారా, ఈ మాటలు ఏదో ఈ చెవులో విని ఈ చెవులో విడిచిపెట్టడానికి కాదు, మన అంతరంగంలో పదిలపరుచుకొని యేసయ్యను స్మరించినప్పుడు మన కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు, మన కుటుంబాన్ని దేవుడు బలపరుస్తాడు, మన కుటుంబ అవసరతలను ఆయన తీరుస్తాడు. ఎందుకంటే కుటుంబము అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం అంట. బైబిల్ అపొస్తలుల కార్యములో ఒక మాట ఉంది, కొర్నేలి అనే వ్యక్తి చాలా ఆఫీసర్, ఆయన గొప్ప ఆఫీసర్, చాలా మంది తన కింద పనిచేసేవారు, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. యేసయ్యను ఎన్నడూ చూడలే, ఆయన క్రైస్తవుడును కాదు, కానీ యేసయ్యని విన్నాడు, ఆ మార్గంలో నడవటానికి ఇష్టపడ్డాడు. మార్గము తెలియదు ఎలా అని, సత్యము తెలియదు ఎలా అని. నిజము, వాక్యాన్ని మీరు చదివినట్లయితే అర్థమవుతుంది. అపొస్తలుల కార్యంలో ఆ మాట ఉంది. ఆయన ప్రార్థించుకునేవాడు, వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థించుకునేవాడు, కుటుంబంగా ప్రార్థించుకునేవాడు. ఆ ప్రార్థనలన్నీ కూడా విని ఆయనను సత్యములోనికి నడిపించటానికి, ఆయనను మార్గములో నడిపించటానికి ఒక వ్యక్తిని పంపించాడు. ఎంత మంచి దేవుడు, ఎంత ప్రేమమయుడో గమనించు కుటుంబాల పట్ల. నా ప్రియ దేవుని పిల్లలారా, సమస్యలో ఉంటున్న కుటుంబాలను ప్రేమించే దేవుడు, సమస్యలో ఉంటున్న కుటుంబాలను ఆయన ఆదరించాలని ఇష్టపడే దేవుడు. ఈ రాత్రి కూడా మీ కుటుంబాలను ఆదరించడానికి ఈ కూడిక, మీ కుటుంబాలను ప్రేమించి మీ దగ్గరికి వచ్చిన దేవుడు, మీ దగ్గరికి వచ్చిన దేవుడు. దేవునికి స్తోత్రం. సమరయ స్త్రీ గురించి మనకు బాగా తెలుసు. సమరయ స్త్రీ అన్యురాలు, ఆమె దూరంగా ఉండే వ్యక్తి యేసయ్యను చూసి అడుగుతా ఉంది, అయ్యో నేనెప్పుడు కూడా దొప్పిగా పడకూడదు, నేను ఎప్పుడు ఈ బావి దగ్గరికి వచ్చి నీళ్లు చేదుకోకూడదు, నాకు అలాంటి దీవెన ఇవ్వు. ఈ రాత్రి అడుగుతారా, నన్ను ఆశీర్వదించు, నాకు నిత్య జీవమనే జీవజలము నాకు ఇమ్ము అని మీరు అడగగలరా? అడిగేవారే పొందుకుంటారు. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును. ఏ భేదం లేదు, ఎవరన్నా అడగొచ్చు యేసయ్యను. యేసయ్య, నా చిన్ని హృదయంలోనికి రండి, నా సమస్య ఇది, నా బాధ ఇది, ఇదిగో కనికరించు అని యేసయ్యను అడిగితే చాలు, ఆయన వెంటనే నీకు చేసే దేవుడు, వెంటనే నీకు చేసే దేవుడు. దేవుడు నామానికి మహిమ కలుగును కాక. కళ్ళు మూసుకొని చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. కళ్ళు మూసుకొని మీ కొరకు చిన్న ప్రార్థన చేస్తాం. ప్రేమగల తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, ఈ రాత్రి ఈ మాటలు వింటున్న నీ బిడ్డలను ఒక్కసారి నాయన కనికరించు. వారి వేదన, వారి దుఃఖము, వారి కన్నీరు నువ్వు ఎరిగిన దేవుడుగా ఈ రాత్రి నా తండ్రి ఈ మాటల మీద, నీ వాక్యము మీద, నీ సత్యము మీద ఇష్టపడేవారు, నమ్మేవారు, విశ్వాసం ఉంచేవారిని నీవు తాకుమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము నాయన. నువ్వు విడుదల దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా, నువ్వు స్వస్థపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నా. వారి యొక్క ప్రతి అవసరత, కుటుంబ ఆర్థిక అవసరత, కుటుంబ అప్పుల బాధ, కుటుంబం నా తండ్రి దేవా వేదనతో, గలిబిలిలతో, సమాధానం లేని స్థితి, పోట్లాటతో ఉంటున్న స్థితిని మార్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నా. విడుదలను దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా. దేవా, కట్టుల నుండి విడుదలనిచ్చే దేవుడవు నాయన, ప్రతి కట్టును తెంపే దేవుడవు నీవు. సమాధానం అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తున్నా.
నెమ్మదిని దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా. దేవా, వారి యొక్క బిడ్డల యొక్క విషయంలో నీవు సహాయము దయచేయము. చదువు విషయములో దేవా, వారి యొక్క వివాహ విషయములో, వారి పనుల విషయంలో తండ్రి, ఏ కుటుంబములో సమాధానము లేకుండా ఉంటున్నదో ఆ కుటుంబంలో సమాధానము కలుగునుగా కానీ ప్రకటిస్తున్నాను. దేవా, దీవించు. ద్రాక్షావల్లి సంఘాన్ని దీవించు. ప్రతి కుటుంబాన్ని దీవించుమువా. దేవా, సంఘములో ఉంటున్నా యవనస్తులను దీవించు. నీ కాపుదల కింద ఉంచు. నీ రక్తపు కోటల భద్రపరచు. ఈ ప్రాంతాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు, ఈ వీధిని బట్టి స్తోత్రాలు. దీవించుము నాయన, దీవించుము. దేవా, చివరి దినాల్లో ఉంటున్నాం, చివరి గడియలో ఉంటున్నాం, యుగాంతములో ఉంటున్నాం. నీ బిడ్డలను రక్షించుకోమని, సంఘములో చేర్చుమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నీవే నిత్య జీవం ఇచ్చే దేవుడవు. నిత్య జీవాన్ని దయచేయమని, నీ నామాన్ని మహిమాపరచుకోమని పరిశుద్ధాత్మ దేవునికే సమర్పిస్తూ యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. చక్కగా దేవుని యొక్క మాటలను మన మధ్యన తెలియపరిచిన దేవుని సేవకులకి వందనాలు. రేపటి దినం కూడా ఇక్కడ ఇలాంటి స్వార్థ కూడిక ఉన్నది. వచ్చి దేవుని యొక్క మాటలు విని సత్యాన్ని గ్రహించి, ఆ సత్యాన్ని మీరు గ్రహించినప్పుడు, సత్యాన్ని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీకు స్వస్థత, విడుదల ఉంటుంది అని చక్కగా భారం వేసుకోవాల్సిన సమస్తమైన వాళ్ళు ఆయన మీరందరూ ఆయన వద్దకు రండి అని ఈరోజు ఈ మాటలు విన్న ఈ గ్రామస్తులు, ఈ యొక్క వీధి వాళ్ళు, இன்னைக்கு இந்த வார்த்தை கேட்ட பிள்ளைகள் நீங்க எல்லாரும் இந்த சத்தியமாகிய இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட நீங்க வரும்போது உங்களுக்கு మీకు ఎలాంటి కార్యమైనా సరే దేవుడు విడుదల దయచేసేవారు. హల్లెలూయా. ఇది మనము చివరగా యుగాంతంలో జీవిస్తూ ఉన్నాం మనము అని దేవుని సేవకులు అద్భుతంగా ఈరోజు దేవుని యొక్క మాటలు మన మధ్య నుంచి ఆయన తెలియపరచడానికి దేవుడు సహాయం చేసిన దేవునికి స్తోత్రం చెప్తాం. దేవుని నాకు రేపటి దినం కూడా మనం ఇక్కడ కూడి వద్దాం. రేపటి దినం కూడా ఇక్కడ మీకు దేవుని గురించిన మాటలు చదవబడుతుంది. విని దేవుని ఆశీర్వాదం మనం పొందుకుంటాం. దేవాది దేవుడు ఆశీర్వదించిన గాక. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని మనం ముగించుకుని దేవుని యొక్క నామాన్ని మనం ఏమర్చుకుంటాం, చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటాం. స్తోత్రములు తండ్రి, కృప కలిగిన దేవా, మహిమ కలిగిన దేవా, ఉన్నతమైన దేవా, సర్వశక్తిమంతుడా, సర్వాధికారి, సర్వవ్యాపి, సర్వజ్ఞాని, నీకు వందనాలు తండ్రి. ఏదో ఇంతవరకు మేము పాడాం, స్తుతించాం, ఆరాధించాం. దేవుని మాట మీ దాసుని మూలంగా ఈ రోజు ఏం మాట్లాడాలని ఉన్నావో ఆ మాటలు రాజు మత రాసు 11:28 వాక్యానుసారంగా మీరు మాట్లాడిన మాటలు బట్టి నీకు వందనాలు. భారం మోస్తున్న సమస్తమైన వారులారా, ఏదో నా వద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని కలగజేసేదను అన్నారు. అవునయ్యా, ఏదో ఈ రోజు కూడా భారం మోస్తూ 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 అలానే పాపములు జీవిస్తూ పాపములోనే మరణిస్తూ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో తెలియదు తండ్రి. ఏమంటున్నారు, ప్రతిరోజు కూడా రాజా ఏదో ఒక పనుల మీద వెళ్తున్నారు, కానీ సత్యం ఎరగకుండా వెళ్తున్నారయ్యా. సత్యం ఎరగకుండా వాళ్ళ జీవితం అంతా పోగొట్టుకుంటున్నారు తండ్రి. ఆ సత్యాన్ని ఈరోజు చెప్పడానికి ఈ వీధిలో మాకు సహాయం చేసిన కొందరు ఈ మాటలు విన్నా ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున వేరు ముట్టండి, బలపరచండి, ఆశీర్వదించండి. ఈ సత్యం దగ్గరకు మీ పిల్లలు రావడానికి వారికి సహాయం చేయండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, వాళ్ళ హృదయంలో మీరు క్రియ జరిగించి మీకు వచ్చినాము తండ్రి. మరొకసారి కూడా వీధిని దీవించండి అయ్యా. ఈ వీధిలో ఒక్కొక్క ఇంటిని కుటుంబాన్ని, చిన్నపిల్లలు, ఎవరస్తులు, పెద్దవారు, ముసలివారు, ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరును మీరు ముఖ్య ఆశ్రయించుకుంటారు. విశేషంగా కుడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరు దీవించండి. వారి మీద నీ ఆశీర్వాదం నిండుగా ఉండను గాక. ఆశీర్వాదకరంగా ప్రభావం మార్చి ఆశ్రయించండి. మేము కుడికర కూడా అయ్యా ఎలాంటి అడ్డంకాలు లేకుండా ప్రతి ఆటంకాలు తొలగించి పరిశుద్ధాత్మ దేవాన్ని నడిపించి అయ్యా మీ నామానికి మాత్రం మహిమ ఘనత తెచ్చుకోండి. లోకమంతా కూడా మేము సువార్త ప్రకటించాలా, లోకమంతా వెళ్ళండి అన్నారు తండ్రి. ఈ సువార్తను ప్రకటిస్తుండగా దేవాన్ని క్రియ జరిగించి వాళ్ళ హృదయంలో క్రియ జరిగించి మారు మనసు పొంది రాజా నిజమైన లోకరక్షకుడైన క్రీస్తుని మేము ఎరిగి ఉన్నామని చెప్పినట్టు ప్రకారం తండ్రి
ఈ సత్యాన్ని ఎరిగి ఈయనే నిజమైన లోకరక్షకుడైన క్రీస్తు అని తెలుసుకోవడానికి సహాయం చేయండి. అలా చేసిన కొందనాలు మా మధ్యన ఉపయోగించిన మీ సేవకుని కొరకు కూడా మీ కొందనాలు సౌ కుటుంబాన్ని దీవించండి, వారి పిల్లలను దీవించండి, వారి భవిష్యత్తు వర్ష వరకు సంఘాన్ని, సంఘ విశ్వాస కుటుంబాన్ని మీరు దీవించండి. అవును తండ్రి, ఇంకనూ బలంగా మీ దాసులను ఉపయోగించుకోండి తండ్రి. వర్ష మీకు వందనాలు చేస్తున్నాం. ఏ పాటలు పాడినా మనం చేసిన స్టే చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని ప్రార్థించిన సహాయం చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దీవించుకోవచ్చు. సమస్త మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం. మీరు ఆశలు దీవించి నడిపించి గొప్ప కార్యములు చేయమని మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, నా అంతరమున సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామాన్ని సన్నతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, ఆయన చేసిన కార్యముల్లో దేనిని మరొకము. మన మధ్య సేవకులు ఆశీర్వాదం. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి కృపయు, పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము చేరి వచ్చిన మనకందరికి, ద్రాక్షావల్లి సంఘానికి, సంఘ కాపరికి, కుటుంబానికి సదాకాలము తోడై ఉండి నడిపించును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రభువును దీవిస్తును గాక.